Sabitin natin ang mga yung padumito tadi ala nagkakasyakan lot ng kita. Ako kasi dito. Go kita. Cuma nak kena kan bantuan. Dekatan mic-nya lagi. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا Bagi Bapak Ibu yang mau men-scan file khotbah Idul Fitri bisa di gerbang sebelah kiri lapangan ini ada dua barcode di sana, di putri 1 dan di utara 1. Selagi bagi jamaah yang tidak kebagian buku teks khotbah men-scan barcode file dua bentuk
Sip. Ya, mobil masuk. Alhamdulillah cuaca stabil aja Pak. Stabil. Oke. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan lancar sampai selesai. Baik ya Allah. Iya. Oke. Wah, sibuk lah. Ya. Hah? Oh. Oh, 4 aja, Pak. Iya. Tenang aja. Waktu sholat id tinggal 10 menit lagi. Waktu sholat id tinggal 10 menit lagi.
menit. Pukul 7 lewat 25 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita bikin stop. Stop yang dibuka kalau masih kosong, tolong isi sambil menunggu teman-teman yang masih berada di jalan tepatnya untuk menuju lapangan. Jemaah Idul Fitri, rahimakumullah, kami ingatkan bahwa salat Idul Fitri kita akan laksanakan sebanyak 2 rakaat. Untuk rakaat yang pertama ada 7 kali takbir selain takbiratul ihram, dan rakaat yang kedua ada 5 kali takbir selain takbiratul qiyam. Dan di antara takbir tidak ada bacaan-bacaan khusus. Sekali lagi, untuk takbir yang pertama sebanyak 7 kali takbir selain takbiratul qiyam, takbiratul ihram, dan rakaat yang kedua sebanyak 5 kali takbir selain takbiratul qiyam. Di antara takbir tidak ada bacaan khusus. Silakan stop yang masih kosong kami mohon untuk segera diisi, dan kita sambil menunggu ada kelihatan teman-teman yang masih di jalan.
Timo subuh rebut motor semua uruskan dan dapatkan soft, isi softnya masih kosong. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس
من خلق جديد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عزا والسعادة للمسلمين، وخاتم به شهر رمضان المبارك الذي كتب فيه الصيام للمؤمنين، وأنزل فيه القرآن هدى للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذين جاهدوا في سبيله حق جهاده إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersujud di hadapan Ilahi Rabbi, Allah yang Maha Suci. Kita melaksanakan sholat Idul Fitri tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah dengan khusyuk dan sepenuh hati berharap kepada Allah agar menjadi hamba muttaqin, hamba yang bertakwa sejati. Mari kita berdoa semoga ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, tahajud kita, sedekah dan akikah kita, takbir tahmid dan tahlil kita, serta sholat kita di pagi ini mendapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin ya masyarakat muslimin rahimakumullah. Ramadan punya kesan yang mendalam terhadap setiap muslim. Ia harus dapat memancarkan sifat-sifat tersembunyi dalam mahluka melalui jihadul nafsi, jihad melawan nafsu. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dalam pemikiran masalah wali dijelaskan bahwa setiap mukmin wajib berjuang melawan dan mengendalikan 3 jenis nafsu tercela dalam dirinya. Yang pertama nafsu wahidiyah atau nafsu kebinasaan, nafsu yang membawa manusia ke tempat yang merendahkannya. Summa wadanna asfala safilin. Artinya kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya, neraka hati ayat 5. Nafsu yang hanya mementingkan kepentingan biologis semata, hidup hanya kepada minum dan kekuatan nafsu seks semata. Yang kedua nafsu amal, nafsu balas dendam, perluan selalu sengketa dan adanya sifat berlawanan kebajikan. Yang ketiga nafsu lawan, nafsu tercela, sifat minta pandang pada orang lain, minta dipuji, sifat yang merusak balik karena merasa tidak senang dengan orang lain,
sedangkan orang lain dapat menyaingi usaha dan kemampuan tetapnya. Melalui ilmu nafsi wa rahmat, kita berdua berharap untuk mencapai tiga kualitas nafsu tersebut, yaitu yang pertama nafsu manusia, nafsu yang selalu dalam keridhaan Allah, kehidupannya selalu mencari keridhaan Allah. Yang kedua nafsu mutmainnah, jiwa yang selalu pasrah selalu menyerahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dijalani penuh dengan harapan. Dia tekun dan rajin bekerja, namun batinnya tidak pernah lepas dari Allah. Ia mendapat ketenangan yang hakiki sampai akhir hayat. Sampai Allah dengan penuh kasih sayangnya memanggil, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Yang ketiga nafsu kamilah, nafsu yang selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu para sufi yang fana dalam kemanusiaannya dan tenggelam dalam buayan mahabbah serta lautan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita perhatikan salah satu sisi kehidupan melalui seorang pengarang Mesir yang bernama Mustafa Lutfi Al-Manfulati dalam bukunya An-Najarat, artinya pandangan hidup. Ia bertutur, kemarin malam aku bertemu dengan seorang laki-laki yang miskin papa, badannya kurus, wajahnya pucat, dan ia kulihat mengusap-usap tangan di atas perutnya. Lalu aku pun bertanya, mengapa Tuhan? Ia menjawab, saya sakit perut karena kelaparan. Mendengar hal itu, aku pun segera memberikan uang ala kadarnya untuk membeli makanan. Kemudian kata Al-Manfulati, aku pun meneruskan perjalananku untuk mengunjungi seorang sahabat. Sahabatku itu kebetulan termasuk orang yang kaya dan berada. Alangkah terkejutnya aku, ternyata kawanku terbaring di atas ranjang yang empuk, yang di dalam rumahnya yang mewah. Ia mengusap-usap tangannya ke perutnya. Ia merintih persis seperti orang miskin yang kulihat beberapa saat yang lalu. Lalu aku bertanya, mengapa engkau wahai sahabat? Ia menjawab, aku sakit perut karena kebanyakan makan. Al-Manfulati pun tertegun. Ia berkata dalam hati, alangkah ajaibnya kehidupan ini. Ada orang yang miskin, sakit karena kelaparan, dan orang karena kekurangan makan, dan ada orang yang sakit perut karena kekenyangan dan kelebihan makan. Seandainya si kaya mempunyai kelebihan makanan itu diberikan kelebihannya kepada si miskin yang kekurangan makan, niscaya keduanya tidak akan sakit perut. Si kaya seharusnya makan sekedarnya saja. Namun apa yang terjadi hadirin? Ia hanya cinta kepada dirinya sendiri. Ia hanya memikirkan dirinya yang kenyang, lupa dengan saudaranya yang masih kekurangan, lupa dengan tetangganya yang kelaparan. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan, la yu'minu biman batal syab'anan wajahhu ja'irun wa huwa ya'rifuhu. Tidak beriman kepadaku barang siapa yang kenyang pada suatu malam sedangkan tetangganya kelaparan padahal ia mengetahui. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini mengingatkan bahwa seseorang tidak hanya mempunyai kesalehan individual, juga harus mempunyai kesalehan sosial. Harus peka, mempunyai empati, kepedulian kepada sesama. Hablum minallahnya mantap dan hablum minannasnya oke. Islam tidak melarang kita untuk mencari rezeki harta sebanyak-banyaknya, dan tidak pula mengajarkan harta benda itu dibagi rata seperti ajaran sosialis komunis. Namun perlu ingat, dalam harta kita ada hak-hak orang miskin. Wa fi amwalihim haqqul sa'il wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Az-Zariyat ayat 9. Inilah hadirin yang nyaris terlupakan dalam kehidupan kita.
nampaknya masing-masing manusia yang penting perutnya kenyang selesai. Kalau demikian, apa bedanya antara manusia dengan hewan? Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita ini termasuk manusia? Tentu jawaban jelas, kita adalah manusia. Karena kita punya akal pikiran, punya tutur kata dan kebudayaan, punya ilmu dan keahlian. Baik, berikutnya kalau pertanyaan yang lain, apakah sifat tanduk kita, sifat perbuatan kita sudah manusiawi? Menjawab pertanyaan ini kita akan malu sendiri. Karena banyak tindakan manusia yang tidak manusiawi, berkata dan berbuat seenak sendiri, sumpah serapah selalu diucapkan, menebar riba dan fitnah menjadi gaya hidup, mengeruk kekayaan tanpa peduli dengan hak-hak orang lain, tendang sana injak sini, tak peduli, yang penting dapat harta, yang penting sukses, meraih popularitas, pangkat dan jabatan. Inilah yang patut kita renungkan. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 179, wa laqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhar ulaika humul ghafilun. Pembun pagi, putihkanlah hati bangsa kami seputih salju yang suci, tegarkanlah kepribadian bangsa kami sekokoh gunung yang tinggi, agar kami memiliki semangat keikhlasan dan kesungguhan dalam membangun negara Indonesia. Ya Allah yang mencintai kedamaian, jadikanlah negara kami Indonesia negara yang kokoh dalam kesatuan, khususnya benua kami, lebih makmur dalam kedaulatan. Jauhkanlah dari mara bahaya dan malapetaka, hindarkanlah dari musibah dan bencana, selamatkanlah dari perpecahan dan permusuhan, limpahkanlah kepada bangsa kami rasa keadilan dan kemakmuran yang merata, rasa keadilan yang tidak terbang pilih dan pilih kasih. Tegakkan keadilan di negara kami Indonesia yang tercinta ini dengan sebenar-benar adil. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah segala dosa dan kekhilafan kami, para orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Terimalah segala amal ibadah kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kami atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kebun mengucapkan selamat hari Idul Fitri. Mohon maaf saya batin. Kemudian panitia jalan berkat dulu, bapak-bapak. Kita digunakan tikar-tikarnya, kita masukkan ke dalam bilong yang sudah kami sediakan. Ada blek, ya. Tolong dilipat-lipat saja di gulung. Ya, tikar-tikarnya dilipat-lipat saja. Digulung-gulung aja, jangan dilihat. Ya, kita buat ke dalam kelas ini. Sekali lagi. Ya, tolong sama kawan-kawan panitia. Ya, panitia yang berikan dewa kita. Madrid. Ya.
Ada aja, ini kan mana-mana. Dipasung, makanya Badri ini naik. Yang kasih ini kan, wah. Kalau orang itu ah. Nah itu ke mana? Melibat di muka rumah tuh aja. Banyak kan. Jembatan kayaknya. Jembatan kayak ini. Ikannya digulungi, kemudian dimasukkan ke dalam hidung tulang. Ya, ya. Nah, tadi kita bersih kan? Ya, tolong. Ya, ya, tolong angkat, Bentar angkat. Iya. Lari. Ya, tolong karena bahasa dia masih dibersihkan. Yang penting bisa digulung-gulung dalam. Oke. Anak-anak ya, oke. Ya. Nah. Wah, kan sekali lah gulungannya. Apa dalam jauh. Ya, masukkan dia ke dalam tulang. Nyaman kada masukkan karena kali ini menggalutnya. Ya. Oke.